فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھیں عزیزان محترم، اس عشرہ سجادیہ کی 7ویں مجلس، جس کا عنوان امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور عاشورہ، 6 مجلسوں کے بعد آپ کو ایک چیز تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ حالات اتنے خراب کر دیے گئے تھے کہ اس خراب ماحول میں چوتھے امام کی ذمہ داریاں عام اماموں یعنی دوسرے اماموں کے مقابلے میں اور سخت تھی۔ کربلا سے پہلے کے حالات، کربلا کے بعد کے حالات تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سوچنے سمجھنے اور رک کے اس پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کیسے ماحول سے، کیسے حالات سے یہ نام حسین، مجلس حسین، عزاداری امام حسین اور حتی عقیدہ امامت کو سید سجاد نے آگے بڑھایا۔ ہر طرح سے حملہ ہے کہ کہیں بھی لفظ امام کوئی کہہ نہ سکے۔ اہل بیت کا لفظ استعمال کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ دیوبند خزائی کا نام آپ نے سنا ہی ہے۔ شعراء دیوبند کے نام کو اچھے سے جانتے ہیں، دیوبند کی تعریف بھی کرتے ہیں اور دیوبند کی طرح اشعار بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں دیوبند وہ نام ہے، کبھی آپ سوچئے، میں اس پہلو کی طرف اشارہ ہرگز نہیں کروں گا جو دیوبند کے دوسرے رخ کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیوبند کے جو رخ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اور صلوات پڑھیں محمد۔ صرف بہت تیزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیوبند
کے حوالے سے یہ ہے کہ دیبل کے اشعار جتنے اٹھائے جائیں سارے اشعار اچھے نہیں تھے. اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. پہلے ان کے حوالے سے بہت معتبر آرٹیکل جب پڑھا تو ذہن تھوڑا دیر کے لیے رک گیا دیبل کے حوالے سے، مگر ابھی ایک ہفتے پہلے ایک واقعے پہ نظر گئی جو بہت عجیب و غریب ہے. مگر اس کے باوجود بھی امام نے دیبل کو اتنی اہمیت کیوں دی، یہ سوال ہے. دیبل کا کمال کیا تھا؟ دیبل کے لیے حکم تھا مامون رشید کا کہ دیبل جہاں مل جائے انہیں مار دو. اور ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیبل کو امام نے گفٹ دیا، اس لیے ہر شاعر ایک شعر لکھتا ہے اور ہر شعر پہ امام سے گفٹ کی امید رکھتا ہے. حالانکہ معصوم نے فرمایا ہے، آپ کبھی غور کیجئے کہ شعراء کے لیے اتنی تاکید، حالانکہ شعراء کے لیے خود 7ویں امام کی بھی اہم وصیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت تاکید ہے. شاعر اور خطیب میں بہت فرق ہے. شاعر اور خطیب میں بہت فرق ہے. میں نے 7 دن مجلس پڑھی ہے، وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں وہ پتہ نہیں، مگر ندیم سرور کا اس سال کا 9واں قرار آتا ہے، سب کو یاد ہے. سمجھ رہے ہیں کتنا بنیادی فرق ہے. کسی کو بات پہنچانا یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پہنچ گئی A to Z ساری چیزیں مجلس کی یاد نہیں رہتی، مگر جب شاعر کسی چیز کو لکھتا ہے تو وہ پھر لوگوں کے دل میں بھی اترتا ہے، زبان پر وہ بار بار تکرار ہوتی رہتی ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے جوان، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی یہ نوحے میں جو بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں شاعر ہی کا کام ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے جو خطیبوں کے پاس نہیں، جو خطیبوں کے پاس نہیں ہے. مگر یاد رہے خطیب کا ایک بنیادی کام ہے، جیسے کہ اس بات سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے عورتوں کے یعنی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، مرد غائب ہے. یہ ہے نا ایک شکوہ ہے مردوں کا، اے اماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. مگر اس کا ایک دوسرا جو بہت اہم پہلو ہے اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، مگر ہر عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدم کے نیچے. ہر عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدم کے نیچے ہے، یعنی اس کی اطاعت کے پیچھے ہے. توجہ شرط ہے. اسی طرح شعراء کی جو اہمیت ہے نا، یہ جو شعراء نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطابت یا ذاکری یا اس طرح سے نثر کے جو بھی پیغامات دیے جاتے ہیں وہ بیکار ہے، نہیں. اسی خطابت اسی نثر کی بنیاد پر کتنے شاعر بنتے ہیں، یہ بھی کمال ہے. اس لیے کہ اسے کہیں نہ کہیں سمجھنا ہے، جب تک چیز اترے گی نہیں تب تک وہ 2 مصرے میں آئے گی نہیں. جب تک اترے گی نہیں تب تک وہ آئے گی نہیں. مگر اس کے باوجود اللہ نے شعراء کو وہ مرتبہ دیا ہے جو دوسروں کو بہت مشکل سے میسر ہوتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ جب شاعر کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے، اتنا بہترین فن ملا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی سماج کے کسی بھی برائی کو ختم کرنا ہے تو خطیبوں سے پہلے شعراء کے مصرے گونجنے چاہیے. توجہ شرط ہے، شعراء کے اشعار آنے چاہیے. اگر شعراء کے اشعار آ جائیں گے یقین مانیے خود بخود سماج اسے پڑھتا بھی رہے گا، دہراتا بھی رہے گا، یاد کراتا بھی رہے گا. آپ دیکھ لیے بچوں کے معاملے میں ہمارے ہاں کتابیں بہت سی چھپی، 1 امام سے لے کے 12 امام تک کے نام لکھے گئے، مگر جس نے 12 اماموں کا نام اشعار میں پیش کیا آج وہ ہر بچے کو یاد ہے. آج وہ ہر بچے کو اب سمجھ میں آیا. آپ یہ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہر ملک کی آزادی کا نعرہ شعر میں ہوتا ہے.
राष्ट्रीय गान वो आपको नस्र में नहीं मिलेगा, शेर में मिलेगा। हर मुल्क को अगर बेदार करना है तो शोरा की बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहीं पे बेहतरीन आलिम दीन इस जमाने का मर्जा वो क्या कहता है? कहता है कि अब खतीबों से ज्यादा जिम्मेदारी समाज की मुश्किलात को हल करने के लिए शोरा की है। अब अगर बच्चों में झूठ राइज है तो हर शायर बच्चों के अंदर जो झूठ जा रहा है उसे निकाले अशार के जरिए। हर बुनियादी मुश्किल का हल अपने अशार में दे। मगर क्या है, हम लोगों ने ये सुन लिया कि देवल को इमाम ने वो गिफ्ट दिया मसाहिब के। नहीं, आप जाइए देवल के वो कसीदे को उठाइए। देवल को जिस पे गिफ्ट दिया है इमाम ने, जिस कसीदे पे, उस कसीदे का नाम है मदारिस आयात। मदारिस आयात के मौजू पे उनका कसीदा है जिस पे उन्हें इमाम ने गिफ्ट दिया था। मगर मालूम है मदारिस आयात में था क्या? मदारिस आयात में देवल ने ये काम किया था, उस जमाने के जालिम हुकूमत की जड़ को कमजोर करने के लिए मिसरे लिखे थे। तवज्जो शर्त है, उस जमाने के जालिम की हुकूमत को मिटाने के लिए। इसलिए जालिम हुकूमत ने कहा था देवल जहां मिले उन्हें मार दो। एक ये पहला पॉइंट जिसकी बुनियाद पर इमाम ने खुश होकर उन्हें हदिया दिया था, तोहफा दिया था। मगर आज हमारे यहाँ शायरी क्या है? बस वो रोने वाला मफहूम जो है उसे बहुत उठाया गया, मगर इसी आंसू के जरिए यजीदों से लड़ने की ताकत देने वाले मिसरे ये नहीं है। आप इस बात को गौर व फिक्र करें। बहुत कतरा के निकल जाते हैं, उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। अगर हर शायर इस तरह की चीजों को जिक्र करने लगे, खुद ब खुद माशरा बदल जाएगा। और दूसरा काम जो देवल ने किया वो ये किया कि जहां लफ्ज अहले बैत लेना जुर्म था, इमामों को इमाम कहना जुर्म था, वो अपने मिसरों में इमाम को इमाम कह रहे थे। अपने मिसरों में इमाम को इमाम कह रहे थे। इसलिए देवल की तारीफ है। देवल का सिर्फ एक पहलू वो है कि उन्होंने अशार लिखे, मगर कैसे लिखे फिर से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। याद रखिए, वही इंसान तारीख में याद रखा जाता है जो अपने जमाने के समाज की मुश्किल के लिए कोई रास्ता निकालता है। तवज्जो, अपने जमाने के हालात की सही तरह से उस हालात को समझकर उसका राह हल निकालता है। गांधी जी को याद करने की वजह क्या है? अंग्रेज जैसे जालिमों के मुकाबले में खड़े हुए थे, तब गांधी जी को कोई याद। दुनिया का कोई भी इंसान जिसे हिस्ट्री में याद रखा है उसकी वजह ही यह है कि उसने कौम के लिए कुछ किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी कोई याद रखे तो बस एक सीधा सा काम करना पड़ेगा कि समाज की मुश्किलात का हल तलाश करना पड़ेगा। नारे सलवात। समाज की मुश्किलात का हल तलाश करना पड़ेगा। और अगर हल ना निकाल सके, तलाश नहीं कर सके, तो फिर हर साल मजलिस भी करेंगे, खुद को आजादार भी समझेंगे, मगर यजीद के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। आप देखिए, मुतवज्जे रहिए, आप देखिए कौन है ये जो आपको सिख लोग हैं, कितने हैं? शियों से ज्यादा हैं, बहुत तादाद कम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 370 हटाया जा रहा था, किसने मुसलमानों का साथ दिया? थोड़ा सा मुतवज्जे, ये जवान तबके से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं जो आज की हकीकत से आशना है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा जब हुआ उसमें किसने साथ दिया? अभी हरियाणा का मुद्दा हुआ, उसमें कौन, किसकी आवाज थी? आप देखिए, जो कम है मगर अकीदा इतना मजबूत है कि हुकूमत से टकराने के लिए तैयार है, जिन्हें हुसैन नहीं मिले, जिन्हें इमाम अली नहीं मिले,
मगर जिन्हें इमाम अली मिले, इमाम हुसैन मिले, करबला मिली, आजादाई मिली, उसके बावजूद खामोशी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठिए और लड़ने लगिए, नहीं, जुर्अत तक नहीं आ पा रही है, जुर्अत तक नहीं आ पा रही है। अरे जैसा लीडर हमें मिला दुनिया के किसी मजहब को नहीं मिला। जो लोग कल रसूल के जमाने में मैदान छोड़ के भागते हुए नजर आए और अली वाले ठहरे हुए नजर आए, आज अली वाले मैदान में ही नहीं। ये हमारी तारीफ है, मैं अपने से कर रहा हूं। कहां है हम, हमारी क्या पहचान है? अरे हमारी औकात को अगर समझना है ना तो बस इतना ही समझ लीजिए कि जब कोविड आया था, मुतवज्जह रहिए, जब कोविड आया था तो हमारी इतनी सलाहियत ही नहीं थी, इतनी पहुंच ही नहीं थी कि हम आजादाई को भी आम करवा पाए। ये हमारी औकात है। आपको वो सारे और रूल्स याद आएंगे, 5 लोग होने चाहिए, 20 लोग, हम कहां हैं? हम कहां हैं? इस बात पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आइए जरा और मुतवज्जे करता हूं। शेख ज़कज़की का नाम सुना है ना? शेख ज़कज़की, जब नाइजीरिया में उन पर हमला हुआ, उनके 5 बच्चे शहीद हो चुके हैं। जब नाइजीरिया में जब उन पर हमला हुआ, हिंदुस्तान के हर इलाके से उनके सपोर्ट में जुलूस निकला। हर हिंदुस्तान के हर हिस्से से शेख ज़कज़की के सपोर्ट में लोगों ने एहतजाज किया, जुलूस को निकाला। मगर मालूम है हमारी शियों की हकीकत क्या है? जब उसने अपने इलाज के लिए हिंदुस्तान को चुना तो हम उसे सेफ्टी तक ना दे सके। हम कहां हैं जो हम कह रहे हैं इमाम आ जाइए, इमाम आ जाइए, पता नहीं भागने वालों में मेरा पहला नाम हो। ये जिम्मेदार भी देखो, कह दे इमाम के देखो भूले से यहाँ एक काम है, मौला बस आप दूर से नारा लगाने भर अच्छे हैं, उससे ज्यादा काम ना करवाइए। आप देखिए कहां है हम। देवल की तारीफ ये है कि हालात से लड़ रहे हैं, इसलिए देवल बने। सलमान फारसी को ऐसे ही ईमान के 10वें मंजिल पर नहीं कहा गया कि अली को बस आंखों से देख के ईमान ला रहे थे, नहीं। जहां गलत हो रहा था तो जैसे अली चुप नहीं रह सकते वैसे सलमान भी चुप नहीं रह सकते। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद जरा और फिक्र करने की जरूरत है। आपको मालूम है ना, मैंने जिक्र किया वाक़े हर्रा को आपके सामने पेश किया ना, मगर वाक़े हर्रा का एक दूसरा रुख बहुत अच्छा है। वो ये है कि मलऊन ने कहा था देखो मदीने में हमला कर देना मगर सैयद सज्जाद के ऊपर हमला ना करना। क्यों? कभी आपने सोचा? इसलिए कि जालिम जानता था एक मर्तबा गलती से बैत का सवाल हुआ था, हुसैन ने घर दे दिया मगर सर झुकाया नहीं। इसका पहला फायदा क्या हुआ? यही हुआ कि जब पहले ही मरहले पे जालिम के खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो तुम्हें कोई झुकाएगा नहीं, बल्कि तुम सर उठा के चलोगे। सैयद सज्जाद की सीरत अगर आप देखें तो बहुत अहम है। देवल की तारीफ इसलिए है कि देवल ने वो काम किया है जिस काम को आसानी से कोई कर नहीं सकता। अब इस जमाने में तो शोरा की हालत ये है कि मुज्तहिद के पक्ष में अगर शेर कह देंगे तो अगला वादा नहीं मिलने वाला। अब हमारी तो यही औकात है कि अगर भूले से कह दिया खत्म हो गए। आप देखिए, मैं एक और बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। 15 साल से अखबारियत बहुत बढ़ चढ़ के आई है आगे। मैं हैदराबाद की हिस्ट्री भी नहीं पढ़ना चाहता, आप जाइए पढ़िए। जिसने अखबारियत की बीज, अब पहली बात अखबारियत जो आज कहा जाता है ना, वो आज के ज़माने में उसे सही अखबारी कहना ही नहीं चाहिए। वो असल में खवारिज है। उन्हें अखबारी मलंगी मौलाई कुछ ना कहिए, वो खवारिज है। अली को हद से बढ़ा रहे हैं बस, और कुछ, वो खवारिज है।
उसकी शुरुआत कहाँ है? ये देखिए, हिस्ट्री आप पढ़िए, मैं तो उसी इलाके में पढ़ा हूं तो जानता भी हूं। सिर्फ मुद्दा ये है, एक आलिम का एहतराम ज्यादा हुआ, उसका कम हुआ। वो पहले नमाज पढ़ाता था, वो पहले नमाज पढ़ाता था, मगर सिर्फ दुश्मनी में क्या हुआ, पूरे हाथ में गंडे पे गंडे लेके बैठ गया। क्यों दुश्मनी है? आप शक्ल भी देख लीजिए, अक्ल भी देख लीजिए, सब चली गई, सब चली गई। चेहरे पे फिटकार बरसती है। 15 साल पहले जब ये चीज शुरू हो रही थी, तो आप बताइए, अगर माशरे में, मजलिसों में हर मौलाना संजीदा अगर उन्हें बायकॉट करना शुरू कर देता, तो क्या हमारे जवानों में कोई नुसैरी मिलता, अखबारी मिलता, मलंगी मिलता? नहीं मिला, नहीं मिलता। मगर हुआ क्या? जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ किया नहीं। आज भी जब बात होती है कि हुजूर आप अखबारियत के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो आके 1 घंटा मर्जियत में मजलिस पढ़ देंगे। भाई मेरे इस हाथ में कैंसर की बीमारी हो गई है, तुम ये कह रहे हो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, इस हाथ की ताकत भी बहुत अच्छी। अरे बात ये है कि कैंसर इसको हुआ है, क्यों नहीं आके कह रहे हो जुर्अत करके कि इस जमाने में जितने भी अखबारी है वो लानती है, जितने भी खुद को अली को बढ़ा रहे हैं या अली के पैगाम को समझ नहीं रहे हैं, उन पे लानत होनी चाहिए। ये कह नहीं रहे, वजह क्या है? अगर कह देंगे वादा न मिलेगा। मैं अपने वादा बड़े बड़े में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा जाकिरीन जिनके, आप सोचिए कि जिसकी खिताबत के सुनने के लिए 10,000 का मजमा आया है, अगर वो एक बात कह दे तो कितनी तब्दीली आएगी, मगर वो बोलेगा नहीं। अगला वादा इसी, आप समझ रहे हैं ना? अगर यही लोग उस जमाने में होते तो शाम के हाकिम के पैसों पे अपना अकीदा बेच चुके थे। इस बात पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। आज हमारे इस मिंबर से हक अदा ना करने की वजह से जवान तबका कंफ्यूज है, करे तो क्या करे। और मुझे अपना वादा तो कल का यहाँ है ही, इसलिए डर नहीं है। एक सलवात पड़े मोहम्मद। एक और सलवात पड़े मोहम्मद। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कहां सैयद सज्जाद जुर्अत दिखा रहे हैं। क्या है, मदीने में कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, मगर सैयद सज्जाद से टकराएगा तो फिर नतीजा खराब है, फिर नतीजा खराब है। मगर उसके बावजूद भी देखा जाए तो अब यह कहा जा रहा है, अरे गदीर का मतलब यह है मिंबर को सिर्फ गदीर ही होना चाहिए, मिंबर को सिर्फ गदीर ही। मतलब क्या है? सिर्फ अली की विलायत बताई जाए, सिर्फ अली की विलायत बताई जाए। अल्लाह अकबर, मजमे के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे क्या बताया जाए। अभी हमारे यहाँ ठीक ठाक खुतबा यही नहीं समझ पाए हैं कि कहाँ क्या पढ़ना है। आप देखिए, बड़े मौलाना कोई स्कूल में लेके चले जाइए, हुजूर जरा इन स्टूडेंट जो लोग हैं इनको जरा नसीहत कर, पता चला 10 मिनट तक वो खुतबा ही पढ़ रहे हैं। भाई वो बच्चे हैं, उनसे डायरेक्ट ये बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चों तुम्हारी जिंदगी में पढ़ाई ये है, ये है, ये मुद्दा कुछ और है, कहीं और की बात कर रहे हैं। अच्छा जरा और करीब आइए, अगर इन्हीं को चौराहों पर जब 10 मुहर्रम का जुलूस पहुंचता है तो वहां मजमा अब शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, इंसानियत का मजमा है। अब वहां इंसानियत के पैगाम को देना चाहिए कि हुसैन इंसानियत को आम करने के लिए गए थे। वहां पे भी अपने दायरे में मैं इसी साल का एक बड़ा प्रोग्राम कानपुर का, जिसमें बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़े खतीब ने आके क्या पढ़ा
कहा जहां सब हिंदू गैर मुस्लिम सब बैठे हैं वहां कहा जा रहा है हमारे गुल्लक को लोग खा रहे हैं वक्त में। भाई मुद्दा अपना जाती है, किसके सामने पेश किया जा रहा है? जरा और करीब आइए। अब जरा जब अहले सुन्नत का मजमा आ जाए तो उस वक्त विलायत और इमामत में इतनी मुदल्लल गुफ्तगू करो कि सुनने वाला अली का होके जाए। मगर मुश्किल क्या है, जब वो बैठते हैं तो अपना ट्रैक ही भूल जाते हैं, और जब वो नहीं होते हैं सिर्फ शिया होते हैं तो इनसे कहा जाता है अली की विलायत की ये दलील है। अमर जहां देना था वहां खामोश थे, जहां देना है वहां खामोश हो, और जहां अली की विलायत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको मौलाना ने अली की विलायत दी है? अरे अली की मोहब्बत, अली की विलायत बचपने में मां ने घुट्टी में दी है। मुझे किसी मौलाना ने मौलाई नहीं बनाया। अब ये मौलाना की जिम्मेदारी क्या थी? अब इन्हें जो चाहिए था वो दो। इसीलिए हमारे उस्ताद का जुमला है, वो फरमाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ की मजलिसों और महफिलों का हाल ये है कि 80% उनके लिए बात होती है जो होते नहीं, और जो होते हैं वो मजलूम है। आप बताइए आज हमारे समाज में, हमारे जवानों में कितने शुबहात हैं, उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई हल नहीं बताया जा रहा है। अब फायरिंग उसमें हो रही है कि पता नहीं जो सुन भी रहा है कि नहीं, मुखातब नहीं पहचानते। अब यहीं से तय कीजिए जो लोग कह रहे हैं अरे मजलिसों में सिर्फ अली की विलायत को पेश किया जाना चाहिए, याद रखें अरे जैसा मजमा हो वैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर अली वालों का मजमा है तो किरदार इतना अच्छा पेश करो कि वाकईन अली भी कहे ये हमारा है। अगर अली वालों के अलावा दूसरों का मजमा है तो विलायत को ऐसे पेश करो तो उधर से कोई इधर आ जाए। ये दायरा होना चाहिए ना। जो लोग कहते हैं गदीर का मिंबर, बस इसका मतलब ये है अली की विलायत को हम करो। मैं उनसे गुजारिश करूंगा हुजूर जो आप कह रहे हैं ना, एक मर्तबा खुतबे गदीर पढ़ लीजिए, खुतबे गदीर पढ़ लीजिए। हर हलाल और हराम रसूल ने अली की विलायत के बाद बताया है। पढ़ा भी नहीं है और दूसरों को बता भी रहे हैं कि बस अली की विलायत। अब अली की विलायत में क्या दलीलें चाहिए? हमें मौलाना की दलीलें चाहिए। हमारी हम वालिदा ने इतना अच्छा काम कर दिया कि हम सऊदी भी चले जाएंगे तो अकीदा नहीं बेचेंगे। जिनकी दीवारें किसी छुपे हुए मकान के अंदर कमजोर रखी गई थी ना, वो यहाँ रहते हैं तो बहुत अच्छे अहले सुन्नत रहते हैं। जैसे ही पैसे का जोर बोल बोलता है बदलता हुआ नजर आएगा। अब देख लीजिए, गए थे बहुत अच्छे, पैसे ने काम कर दिया। अब उसके बाद बहुत कट्टर हो गया, बहुत कट्टर। हमने कमजोर पहली बुनियाद ही नहीं रखी। एक सलात पढ़े मोहम्मद। अब मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि याद रखिए सैयद सज्जाद ने क्या किया असूर के बाद। पहला काम, सबसे पहला काम, करबला से पहले तक मेयार ये बनाया गया था जो मिंबर पे आ जाए वो अच्छा है। तवज्जो से, जो तख्त पे बैठ जाए वही खलीफा है।
मेयार यही बनाया गया। मगर करबला के बाद सैयद सज्जाद ने अरे जब शाम में खुतबा दिया है ना, तो क्या कहा, जब उसने अपने किसी इंसान को, खतीब को भेज के अपने फजाइल पढ़वाने शुरू किए, तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने रोका, कहा ये देखो जिससे तुम बयान कर रहे हो इसे मिंबर न समझना, इसे मिंबर न समझना, बल्कि ये लकड़ियों का ढेर है। नतीजा मिल गया, तवज्जो शर्त है कि नतीजा मिल गया कि जब फजाइल अहले बैत या अखलाक अहले बैत या हकीकत अहले बैत कहीं से बयान न हो तो देखने में बड़ा मिंबर हो गया, मगर इमाम की निगाह में वो लकड़ी का ढेर है, वो लकड़ी का ढेर है। बस मैं आपके सामने नतीजा देना चाहता हूं, याद रखे इमाम ने इस मिंबर का मेयार बता दिया। अगर अली की हकीकत, अली के किरदार, अली के अखलाक को पेश किया जाए तो ये मिंबर है, और अगर पेश ना किया जाए तो फिर ये मिंबर नहीं है। अब अगर देखना है कि हमारे यहाँ कितने मिंबर हैं और कितने लकड़ी के ढेर हैं, तो देखिए जहां मर्जियत की बात हो रही है वो मिंबर है, और जहां मर्जियत के खिलाफ बात हो रही है वो लकड़ी का ढेर है। वो लकड़ी का ढेर है। अब खुश न होइएगा, अरे बहुत अच्छी मजलिस, अरे मजलिस नहीं, कहीं किसको बुला रहे हो, देखना पड़ेगा। इस मिंबर पे आने की वजह से मेयार बदलिए। एक नजरिया ये भी जो बना बैठे हैं ना, जो भी अमामा लगा है वो अच्छा है। आज तो दुश्मन अमामा ही के साथ है, और ये हमारा किरदार नहीं है, तारीख के साथ। और आंख में जाकर देखिए, हमने इब्ने ज़ियाद के बारे में बताया था ना, जब कूफा आया है तो एकदम हुसैन की शबीह बन के आया है, अमामे में भी, लिबास में भी, सवारी में भी। बस समझ लीजिए आज आपको बहकाने के लिए इसी लिबास का फायदा उठाया जाएगा। ये ना आगे आ रही है मौलाना है अमामा रखे, अमामा तो अपने मकसद से शैतान लगा के आ जाएगा तो उसे आप मौलवी कहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। और आजकल तो एक पैटर्न बन गया है कि जब वो मलंगी टाइप की बात करनी है ना, तो अमामा उतार के कहते हैं कि मैं अब वो बात कर रहा हूं जो अमामा उतार के। इसका मतलब ये है कि अमामा उतारने के बाद ही वाला इसका असल नजरिया है। आप देखिए क्या तौहीन है, इसी जरिए से बिगाड़ा जा रहा है। याद रखिए, अगर करबला को जिंदा करना है तो जिन चीजों से करबला जिंदा है उसमें से एक नाम है अज़ादारी, और अज़ादारी को खुराफात में तब्दील न होने दीजिएगा। हर आदमी अपने ख्वाब को आकर बयान करने लगे, अरे मेरे ख्वाब में मौला आए थे, हमारा किरदार तो अच्छा नहीं है और मौला ही आ रहे हैं। अरे अगर भूले से कोई कह दे कि इमाम से मिले हैं तो उसे कहा रिवायत में कह दो झूठा है। हमने ऐसे बहुत से लोग आए पर्सनल मिले हैं, कहने लगे मेरे पास 3-4 ख्वाब ऐसे अजीब हैं जिसमें मुझे यकीन है कि मौला कायनात से मुलाकात हुई। हमने थोड़ा थोड़ा बात आगे बढ़े, हमने कहा अच्छा बताइए कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं? कहा मौलाना जब फुर्सत मिल जाती है। हमने कहा मौला आप ही के पास आ रहे हैं? ख्याल को मौला का नाम ना दीजिए, ये ख्याल को मौला का नाम ना दीजिए। आइए एक मसले को हल करना चाहते हैं और बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारी मुश्किल क्या है? एक मुश्किल ये है कि जिसे हमें हल करना है वो बहुत अहम है। मैंने अर्ज किया करबला इसलिए है कि इस जमाने के यजीद के खिलाफ कोई इमाम का नासिर और मददगार बने। अगर मजलिस खत्म होने के बाद हम आखिरी इमाम के नासिर न बन सके तो फिर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए कि सन 61 हिजरी के यजीद पे लानत पढ़ना आसान है,
इस जमाने की यजीद पे लानत पड़ना ये कमाल है, इस पे गौर करने की जरूरत है। इमाम से पहली बात मुलाकात सबकी नहीं होती, आखिरी इमाम की बात चल रही है। बहुत मखसूस लोगों की मुलाकात होती है, और इमाम ये छोटी मोटी चीजों के लिए मिलते भी नहीं। कोई ऐसा आलिम का ऐसा मसला जिसका हल ना मिल पाए और जिसका हल सिर्फ इमाम के पास है, तब इमाम उनसे मुलाकात करते हैं बस। उसके अलावा जितने भी वाकयात आपको मिलेंगे ना, इमाम में आखिरी इमाम के हवाले से बहुत कोताहियां हुई हैं। एक कॉन्सेप्ट ये पेश किया, इमाम आएंगे तो तलवार, ये गलत है। जिसका जानशीन है वो रसूल फूलों को भी नहीं मसलता था कि कहीं जुल्म ना हो जाए, और उसका आखिरी नायब आते के साथ तलवार। अरे जिसके जद मौलाए कायनात 7 नस्लों में कोई मुसलमान होता था, तलवार नहीं चलाते थे, वो इमाम आते के साथ तलवार चलाएगा? ये इमाम का गलत चेहरा पेश किया जाता है, इमाम का गलत चेहरा पेश किया जाता है। और बहरहाल ये मौजू खुद महदवियत का अलग है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। उस बात को पेश करना चाहता हूं जो वाकया बहुत अहम है। वो वाकया ये है कि इमाम से मुलाकात बहुत कम लोगों की होती है, और इमाम कुछ लोगों की अगर मदद करने आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो खुद आए, वो जरूरी नहीं है कि खुद आए, बल्कि हर जमाने में 40 लोग ऐसे हैं जिसे इमाम के खास लोग होते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम मेरी तरफ से फला फला मोमिन की मुश्किलों को दूर करो। अबदाल इस कॉन्सेप्ट का नाम है, यानी जब भी महदवियत के चैप्टर में बात होगी तो अबदाल के नाम से इस मौजू को समझा जाएगा। अबदाल यानी इमाम नहीं, बल्कि उनके बदल में कुछ लोग होते हैं। हर जमाने में 40 लोग, वो 40 लोग हम ही में से कोई होगा, हम ही में से कोई हो सकता है। उसकी वजाहत मैं करना चाहता हूं, वो ये है इब्राहिम बेनमाजी का वाकया मशहूर है। शहरियार करज एक शख्स पहुंचता है 30 दिन की जियारत के लिए 8वें इमाम के रोजे पर। याद रहे हमारी एक मुश्किल और क्या हो रही है, जरा बात संगीन है मगर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहां उलझे हुए हैं और हमारा हल कहां है। हम अगर मौला अब्बास की जरी पे भी जाए ना, तो दुआ अगर मांगे तो नजरिया क्या होना चाहिए, इमाम के रोजे पे भी जाए तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, इस वाकये से तय कीजिएगा। वाकया क्या है? शहरियार करज जाते हैं मशहद की जियारत के लिए। जैसे ही पहुंचे जियारत की, उसके बाद उनका बटुआ जो पैसा था वो गायब हो गया, चोरी हो गया। जैसे ही चोरी हो गया तो मौला की जरी को पकड़ के कहने लगे, मौला मुझे बस आपसे ही ये चाहिए, इसलिए कि मेरी जो भी चीज थी वो गायब हो गई। ख्वाब में इमाम ने कहा, सुनो कल सुबह जाना बाबू सा घड़ी वाले दरवाजे पे जाना, नमाज के बाद जो मिले पहला आदमी उससे अपनी बात रखना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। जैसे ही सुबह हुई वहां पहुंचे, क्या देखा? अरे जो आ रहा है वो मशहूर है, उसका नाम है इब्राहिम, जिसका लकब है बेनमाजी। अब इन्होंने अंदर अंदर सोचा मैं एक बेनमाजी से अपनी बात करूंगा। वापस आ गए, फिर मौला से, मौला मेरी मदद कीजिए। फिर मौला ख्वाब में, मैंने कहा तुम जाओ, जो पहला मिले उससे कहना। फिर दूसरे दिन जब पहुंचे तो देखा फिर वही इब्राहिम बेनमाजी, कुछ नहीं कहा। फिर आए मौला से, कहा मौला आप ही मेरी मदद कीजिए। फिर इमाम आए, इमाम ने कहा मैं जो कह रहा हूं उसे करो, मैं जो कह रहा हूं उसे करो। अब जो तीसरी सुबह पहुंचे तो क्या देखा? फिर वही इब्राहिम बेनमाजी। अब जैसे ही बात रखी वैसे ही मुसाफिहा करके इब्राहिम बेनमाजी जाने लगे। जब मुसाफिहा हाथ हटाया तो उसके बाद जो देखा तो क्या देखा? जितना गायब हुआ था उतना ही है।
جتنا غائب ہوا تھا اتنا ہی موجود ہے. فوراً اس کے بعد ابراہیم بن نمازی جاتے جاتے ایک بات اور کہہ کے گئے, دیکھو جب تمہارا آخری دن آ جائے نا تو جانے والے دن بھی تم یہیں ملنا مجھے. زیارت ہوتی رہی, وقت آیا جب جانے کا وقت آیا وہیں ملے. پھر ابراہیم بن نمازی ملے, دونوں آگے بڑھے. بازار شور جو لوگ گئے زیارت کو جانتے ہیں, وہ بازار شور سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے. ایک جگہ وہ آئی جہاں پر ابراہیم بن نمازی کہتے ہیں تم ذرا اونچائی پہ جاؤ, میں بیٹھتا ہوں. جیسے ہی وہ بیٹھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پہ پیر رکھو. کہا یہ بدتمیزی ہے, میں کیسے پیر رکھ دوں؟ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں رکھو. بہت گزارش کی, اس کے بعد بٹھایا کاندھے پہ. جب بٹھایا تو کیا دیکھا کہ کچھ قدم زمین پر تھے, اس کے بعد اب یہ صرف زمین سے اوپر ہوا میں بات کر رہا ہے. یہ ہوا میں بات کر رہا ہے. کچھ دور ابھی چلے ہی تھے جب تک یہ ہوا کہ ارے اتر کے دیکھا جائے کہ ہم کہاں ہیں. جیسے ہی اترے تو کیا دیکھا, نزدیک سے جب دیکھنے لگے کہا یہ تو میرے ہی کرچ کا باغ ہے, میرا ہی باغ ہے. جب اتر گئے تو ایک مرتبہ پھر جانے کا وقت آیا. یاد رکھیے طی الارض مومنین کو نصیب ہو سکتا ہے. خدائی طاقت اگر کسی کو مل جائے تو ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ سکتا ہے. جیسا کہ بہت سے علماء کے بارے میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ کئی مقامات پہ نظر آئے. اللہ چاہے تو اس کے لیے ساری چیزیں سمیٹ سکتا ہے. ویسے ہی جب جانے کا وقت آیا تو ابراہیم بن نمازی سے پوچھا میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں بے نمازی کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے ارے لوگوں کی غلطی کیا ہے, لوگ جب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں اس لیے بے نمازی کہتے ہیں. انہیں کیا معلوم کہ میری زیادہ تر نماز امام وقت کے پیچھے ہوتی ہے. انہیں کیا معلوم کہ میری اکثر نمازیں امام وقت کے پیچھے ہوتی ہیں. ایسے ہی کہا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا, میں نے 8ویں امام سے مانگا تھا, تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے 8ویں امام سے مانگا تھا, تمہیں کس نے کہا؟ اصل یہ ہے, توجہ شرط ہے, چینل یاد رکھیے کہاں سے برکت کا نزول ہونے والا ہے. کہا دیکھو تم نے 8ویں امام سے کہا, 8ویں امام نے اس زمانے کے امام سے کہا, توجہ شرط ہے, 8ویں امام نے اس زمانے کے امام سے کہا. اس امام نے ہمیں چنا کہ تم جاؤ میری طرف سے یہ کام کرو, اس لیے میں آیا. اب سمجھ میں آیا, نتیجہ یہ ہے کہ مانگو مولا عباس سے مگر ملے گا آخری امام سے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک کی سب سے بڑی دشمن کی کوشش یہ رہی ہے کہ جس زمانے میں امام زندہ ہوتے ہیں نا اس زمانے کے لوگ اپنے امام کو پہچان نہیں پاتے. مولائے کائنات کے زمانے کی یہی مشکل رہی, لوگوں نے علی کو پہچانا نہیں. 7ویں امام کے زمانے کی بھی یہی مشکل رہی, لوگوں نے امام کو پہچانا نہیں. آخری امام کے بھی زمانے کی مشکل یہی ہے کہ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ہم کربلا تک جاتے ہیں مگر کربلا ہمیں آخری امام تک پہنچانا چاہتی ہے. اگر یہ نظریہ بن گیا نا تو پھر ہر آدمی ہور بن سکتا ہے, ہر آدمی وعدہ قلبی بن سکتا ہے. اب مولا عباس سے مانگے تو یہ مولا آپ خاص ہیں اس لیے ہماری سفارش کر دیجئے, اور اگر آخری امام دے رہے ہیں تو پھر کلی قاعدہ ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. انسان صرف متوجہ ہو جائے, اور یہ ہر زمانے میں 40 لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ان میں سے مر جاتا ہے پھر ان کی جگہ پہ کوئی نیا, ہمیں نہیں معلوم اس میں سے کون ہے اور کون اچھے لوگ ہیں, یہ تو راز پتہ ہی نہیں چلتا. بعض اوقات آپ کو محسوس ہوگا کہ موت یقینی تھی, ایکسیڈنٹ یقینی تھا, مگر کسی نے مدد کی.
اور ایک بہت سے مفہوم امام کے حوالے سے اتنے خراب پیش کیے گئے ہیں کہ میں اب اس کی اصلاح کی طرف نہیں جانا چاہتا. بہت سے نظریات امام کے حوالے سے، برمودا ٹرائنگل کا عقیدہ دے دیا گیا کہ امام ایک جگہ ہے جہاں پر امام رہتے ہیں، جتنی بھی جہازیں جاتی ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلی بات، ہمارا امام کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا امام فری میں کسی کو بے قصور مارتا نہیں ہے. اس لیے برمودا ٹرائنگل پورا اسرائیلیت کی گڑھی ہوئی یہ کہانی ہے، اسے آسانی سے قبول نہ کیجیے گا جو امام زمانہ کے کانسیپٹ کو خراب کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے اور مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. چوتھے امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب سب سے محور بتایا جا رہا تھا منبر پہ جو آ جائے وہ اچھا ہے، اسی بھرے دربار میں امام نے روک کے بتایا پہلی بات یہ ہے اسے منبر نہ سمجھنا، اسے ممبر نہ سمجھنا، اس لیے کہ ممبر وہی ہوگا جہاں پر ہر علی اور اولاد علی کی حقانیت کو پیش کیا جائے. اور ایک یہ جملہ ہے یاد رکھیے گا کہ لوگوں نے یزید کے اوپر جو لعنت پڑھی ہے نا، وہ اس لیے پڑھی ہے کہ یزید شراب پیتا تھا. یزید کو کس لیے لوگ کہتے ہیں لعنتی؟ یزید کو لعنتی کہلوانا یہ بھی کمال ہے سید سجاد کا. جو اپنے آپ کو امیر المومنین لکھ رہا ہے اسے اس کے ہی دربار میں لعنتی کہلوانا یہ سید سجاد کا کام ہے. کب؟ جب اس کے چہرے سے نقاب کو کھینچ دیا کہ تم ہو کیا. انشاءاللہ ان چیزوں پہ عرض کروں گا کہ خطبہ جو کوفہ میں دیا ہے اس کا لہجہ کیا ہے، اور جب شام میں دیا ہے تو اس کا لہجہ کیا ہے، کس طرح سے دونوں جگہ امام گفتگو کر رہے ہیں، نتیجہ کیا اس سے حاصل ہوتا ہے. توجہ شرط ہے. یزید کو لعنتی اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ بہت مسلمانوں نے بعد میں افسوس کھا کے لعنتی کہا ہے. عقیدہ محکم عقیدہ نہیں ہے. اگر محکم ہوتا تو یہ نائک نے کیسے کہہ دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجبوری کا نام ہے جو ان لوگوں نے کہا. اب میں یہاں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یزید کو شراب پینے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لعنتی ہے، تو میں یزید سے پہلے بہت سے اچھے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دکھا دوں گا. آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہی آئے گا، پڑھانے کے بعد 4 ایکڑ کہتا کہو تو اور بڑھا دو. اتنا ہی نہیں، ارے دین کا مذاق اس طرح سے اڑایا گیا کہ ایک عورت کو نماز جماعت دے دی گئی، پڑھا دو. کس کے زمانے میں؟ اگر شراب کی بنیاد پر لعنتی ہے تو ہم نے نہیں، اور سلمان ندوی نے بھی قبول کیا ہے کہ یزید کا باپ شراب پیتا تھا. یہ ہم نے نہیں، سلمان ندوی بھی کہہ رہا ہے کہ یزید کا باپ جوا کھیلتا تھا، یزید کے باپ بھی ربا کا عادی تھا. تو اگر جوئے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے یزید لعنتی ہے تو کتنے لوگ تو مرے ہی شراب خانے میں ہیں. تو پھر لعنت ان کو کیوں نہیں کہی جا رہی ہے؟ یاد رہے یزید لعنت اس بنیاد پر لعنت کا حقدار ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر کیوں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یزید اس لیے لعنتی ہے کہ امام وقت کے خلاف اس نے قیام کیا تھا؟ اگر یہ نتیجہ آ جاتا یا لوگ اگر قبول کر لیتے تو بات یہیں تک نہیں رکتی، پھر یہی ہوتا کہ ہر زمانے کے قاتل، ہر امام کے قاتل کو بھی لعنت اس لیے پڑھی جاتی کہ وہ امام کا قاتل تھا. مگر اس لیے اسے گھما دیا گیا کہ اگر امام کا قاتل کہا جائے گا، خلیفہ وقت کا قاتل کہا جائے گا تو پھر ان کے دادا پردادا ان کی بھی کہانی کھل جائے گی. اس لیے آ کے بہت ارے شراب پیتا تھا. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا خرافات ایک ہے، اسے میں تیزی سے کہہ کے نہیں. کالا جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ ارے یزید پہنتا تھا. کیسی بات ہے؟ یزید کھانا بھی کھاتا تھا.
یزید کھانا بھی کھاتا تھا. معیار یہ نہیں ہے، رسول کی حدیث قرآن کی آیت معیار ہے. یزید کے پہننے نہ پہننے سے کوئی مطلب نہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، کالا جوتا، کالا کپڑا، کالا لباس چھٹے امام کے زمانے میں خاص پہچان ہو گئی تھی شیعوں کی. اور یہی تو ہم نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا نا، آپ صرف کالے کپڑے پہن کے نکل جائیے، بہت مسئلے حل ہیں، بہت سے مسئلے حل ہیں. ارے سب اپنے آپ کو سفید میں رکھ کے اپنا کردار سفید نہیں رکھ پا رہے. مگر ہم علی والے ہیں، کالا پہن کے ہر سفید کپڑا پہننے والے کی حقیقت بتا رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. یہ سید سجاد کا جو کام تھا، ایک چیز آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ یہ کہ منبر جس معیار بتایا جا رہا تھا کہ اس پہ جو بیٹھ جائے وہ حق ہے، وہ خلیفہ ہے، اس کو یزید ہی کے دربار میں امام نے ختم کر دیا. یہ پہلا کام امام کا عاشورہ کے تحفظ کے لیے، عاشورہ کو بچانے کے لیے. انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو اور بھی بہت اہم ہے، جسے کل عرض کروں گا. چوتھے امام کے لیے بہت سخت تھا. مصائب کی انتہا ہے چوتھے امام پر. ایک روایت پڑھی جاتی ہے، ذرا چوتھے امام کی مظلومیت کو سمجھیے. جہاں سب شہید ہو رہے تھے، وہاں چوتھے امام اس مقام تک نہ پہنچ سکے. حالانکہ یہ مصلحت خداوندی تھی کہ تم بیمار رہو، تمہیں آگے بہت کام کرنا ہے. سید سجاد پہ مصائب بہت ڈھائے گئے. جب بھی کچھ ہوتا تھا قافلے میں، سب سے پہلے تازیانہ سید سجاد کو لگتا تھا. جب بھی کچھ ہوتا تھا قافلے میں، سب سے پہلے بابا، اے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ارے یہ ظالم تازیانے لے کر آیا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بیٹا، ارے میری بیٹی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اے عزادارو، آپ کو معلوم ہے کسی نے امام سے پوچھا تھا، مولا یہ سکینہ کا کرتا خون سے رنگین کیوں تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 12 محرم کو ارے کتنی تیز رفتار سے اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے. ارے کربلا سے کوفے کا راستہ 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر اونٹوں کی کیا رفتار تھی کہ لکھا گیا ہے کہ صبح یہ قافلہ نکلا تھا، مغرب سے پہلے کوفہ پہنچ گیا تھا. اے عزادارو، ارے کتنی رفتار تھی، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر کچھ روایتوں سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب سکینہ گر گئی، حسین نے کہا، ارے میری بیٹی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. ارے سکینہ کے لیے زینب گئی، ارے زینب نے سکینہ کو لیا. جب واپس آئی تو سنیں گے پیسر ساتھ کہتا ہے، میں ایسا انتظام کر دیتا ہوں کہ اب اس کے بعد ارے پھر کبھی سکینہ نہ گرے گی. اللہ اکبر. اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ارے سکینہ کو رسی سے باندھا، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ارے خون رستا تھا. یہی وجہ تھی. ارے جب غسالہ غسل دینے آئی، ایک مرتبہ سر پیٹ کے باہر نکلی، اے مولا، ارے کیا یہ بچی مری جاتی؟ ارے ایسا نہ کہے، آخر کیا ہو گیا؟ اے مولا، ارے جب میں غسل کے لیے کپڑے اتارنا چاہتی ہوں، کپڑوں کے
کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، اتنے کوڑے کھائے ہیں، اتنے تازیانے کھائے ہیں، اتنے درے کھائے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کی طرف سے اس